দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার প্রবীণ নেতা আরশাদ আলম। মঙ্গলবার তার শেষ যাত্রায় অনুগামী ও দলীয় কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মুরলীধর সেন লেনের বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান অমিতাভ রায়, প্রভাকর চতুর্বেদী, তপন দাস এবং জুলফিকার আলী। কলকাতায় না থাকলেও শোক প্রকাশ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেন, আরশাদ আলমের প্রয়াণে দল এক বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে হারালো। এই ক্ষতি অপূরণীয় এবং সংগঠনের জন্য এক বিশাল ধাক্কা। পরে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সোলানা মসজিদে। পূর্ণ ধর্মীয় রীতি মেনে সেখানেই তাকে সুপুর্দ-ই খাক করা হয়। 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরশাদ আলম। বাবার স্মৃতিচারণায় তার ছেলে সলমান আরশাদ জানান, শেষ দিন পর্যন্ত দলের আদর্শে অবিচল ছিলেন তার বাবা। সামাজিক বয়কটের মুখেও তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। বাবার দেখানো পথে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন সলমান। মোর্চাকে নিজের থেকে আলাদা করে ডে 1 থেকে সংখ্যালঘু মোর্চা অনেক লড়াই লড়েছে বেঙ্গলে পার্টির জন্য, আর পার্টি এই জিনিসটা জানে। तो ऐसा है कि पार्टी सबके साथ है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि संख्यालघु मोर्चा अलग है। या जब उस वक्त जब पापा प्रेसिडेंट था तब कोई आना नहीं चाहता था जल्दी, संख्यालघु माइनॉरिटीज़ में कोई जुड़ना नहीं चाहता था। बुला के लोगों को जुड़ाया जाता था। कोई कमेटी प्रेसिडेंट के अलावा, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा कोई रहता नहीं था। मैंने खुद देखा है पापा को घर घर जाके बोलते हुए, अरे कमेटी में आइए, ज्वाइन कीजिए। माइनॉरिटीज़ कोई नहीं करता था। 2007, 8 का 9 का बात कर रहे हैं। तो आज तो बहुत आगे है। तो पार्टी साथ दे रही है तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी अगर साथ नहीं देगी तो लोग जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है और पार्टी से सीखा है। पार्टी आज मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोल रहा हूँ या मैं जो कुछ भी करता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत के हिसाब से मैं काम करता हूँ। और मैंने अपने पापा को देखा है, आज से नहीं बचपन से। जब सीपीएम के टाइम में जब 4 नंबर ब्रिज में पापा और अमिताभ दा चक्का जाम करते थे, हम बहुत छोटे थे उस टाइम, तो हम उस वक्त भी देखे हैं लाठी खाते हुए, पुलिस घसीटते हुए गाड़ी में लेके जाता था। सीपीएम के टाइम से, टीएमसी तब तो कहीं मैंने परछाई में भी नहीं था। तो आज तो पार्टी हमारी सरकार में है, क्योंकि पापा अभी हमारे साथ नहीं है। ये बात कुछ दिन पहले ही अभी अमिताभ दा बोले, अरे पार्टी चले एसছে, আপনাকে তো বেশি কাজ করা দরকার, এক্ষুনি তো কাজ করতে হবে। तो बाबा बोले हाँ काज করব। मैंने वो ऐसा था कि अगर कोई उनसे मिलने भी जाता था तो भी वो तुरंत खड़े हो जाते थे। अभी कोई कहीं है, चलो मैं भी जाऊंगा, भले व्हील चेयर पे जाएंगे, लेकिन वो जाते थे साथ में। तो आगे मैं ज़रूर काम करूंगा अगर मुझे पार्टी ये मौका देगी कि पार्टी के साथ जुड़े रह के काम करने का और इसके आगे बढ़ाने का, तो मैं ज़रूर काम करूंगा। और पार्टी का जितना सम्मान बढ़ा सकूं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसकी सम्मान को जहां तक मैं बढ़ा सकूं बढ़ाऊं। আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই পার্টি के स्टेट सभापति के, শ্রমিক দাকে, অমিতাভ দাকে, রাহুল দাকে, আর যত লোক আমার বাবার সঙ্গে কাজ করেছেন, আমার বাবা যত করেছে পার্টির জন্য, আর আমি যেটা আজকে দেখেছি, যেটা আমার সম্মান আমার বাবা পেয়েছেন, সেটা মানে আমি এটা আমার কোনো মানে বলার আমার কোনো কথাই নেই। মানে কি বলবো, আমি একটাই জিনিস জানি যে বাবা একটাই কথা ছিল, আমি এই পার্টি জনসং থেকে করছি, এই পার্টি করব, আমাকে মারবে, আমাকে যা করবে করুক, আমি পার্টি ছাড়বো না, আমি পার্টি দিয়ে বাইরে যাব না। উনি অনেক কিছু মানে बहुत कुछ सहा है। वो सामाजिक बहिष्कार हुआ उनका साथ पार्टी के नाम पे, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटीज से आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी करना। ये पहले अच्छा नहीं माना जाता था तो कहीं से भी, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता था हम लोग को भी। लेकिन फिर भी मेरा पापा बहुत कुछ सुनने के बाद भी वो बहुत पहले से पार्टी का साथ थे, पार्टी का साथ दिए और हर एक मोड़ पर खड़े रहे। मुझे भी पार्टी में आगे लाए, मुझे भी बोले कि तुम भी आगे आओ, मैं नहीं रहूँगा तुम रहना। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पार्टी का, मैंने कि आज जो सम्मान मुझे मिला है, मेरे पिताजी को मिला है, उसके लिए मैं अमिताभ दा का बहुत सम्मान करता हूँ। और
मेरे फादर भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। যে পার্টির ক্ষতি হয়ে গেল বড় অসময়ে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন নির্ভরশীল এবং মাথা উঁচু করে ভারতীয় জনতা পার্টি করেছেন আমার বড় ভাই সালমান আরশাদ আলম। উনার পরিবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সংখ্যালঘু মোর্চার অত্যন্ত খারাপ সময়, যখন সংখ্যালঘু মোর্চা হাতে গোনা 2-4 জন ছিল, আরশাদ আলম ভাই তখন মাথা উঁচু করে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলেছেন। রায়গঞ্জ থেকে নিজের চেষ্টায় ইলেকশন লড়েছিলেন এবং আমি যখন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ছিলাম, উনি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি ছিলেন এবং তার পরিবার আমাদের সাথে একদম ওতপ্রোতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে জড়িত হয়ে গেছিল। তার ছেলে আরশাদ আলম, সালমান আরশাদ আমার সাথে যুব মোর্চায় ছিলেন এবং সেই সময় রাম মন্দির আন্দোলন চলছিল। সেই সময় তাদের বাড়ি বিভিন্ন সময় আক্রমণ হয়েছে, তার ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে, তাও উনি আপোষহীনভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবেসে গেছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে কিছুদিন উনি বিশ্রামে ছিলেন, তাও জোর করে উনি পার্টি অফিসে আসতেন এবং মাননীয় রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন আমায় দায়িত্ব দিন, আমি পার্টির কাজ করতে চাই। এই ক্ষতি কিভাবে আমরা পূর্ণ করব জানি না। আজকে পার্টি ক্ষমতায়, কিন্তু এরম একজন ব্যক্তিত্ব যে পুরো হৃদয় দিয়ে, নিজের পয়সা দিয়ে, মন প্রাণ পুরো ঝুঁকি নিয়ে পার্টি করেছেন, তার ওপর হামলা হয়েছে, 2 হাত ভেঙে গেছে, মাথা ফেটেছে বিভিন্ন আন্দোলনে, তাও কিন্তু উনি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়েননি বা পালিয়ে যাননি। এরম একজন কার্যকর্তা, সত্যি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যদি ইতিহাস লেখা হয়, আরশাদ আলমের নাম খুব ভালোভাবে লেখা থাকবে। কেন এরম একজন কার্যকর্তা খারাপ সময় প্রত্যেকটা কার্যকর্তার সাথে ছিল। এইটুকু আমার বক্তব্য, এর বেশি কিছু এই সময়। আর পরিবারের সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি পুরো দমে আছে। আমাদের বহু পুরনো নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির আরশাদ আলম প্রথম থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি ছিলেন, তারপর মাইনরিটি মোর্চার ইনচার্জও ছিলেন একসময়, এবং যেখানে যেখানে পার্টি ডেকেছে সেখানে গিয়ে বক্তব্য রেখেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আর বিজেপির কাজ খুব মসৃণ ছিল না, বিশেষ করে মাইনরিটি যেখানে যেখানে অবস্থান আছে সেখানে মাইনরিটি মোর্চা কেউ গিয়ে বক্তব্য রাখছে বিজেপির হয়ে, সেটা এতটা মসৃণ ছিল না বিগত দিনে। কিন্তু সমস্ত ভয় দূর করে আমরা দেখেছি আরশাদ ভাইকে যেখানে যেখানে আমাদের কার্যকর্তারা ডেকেছেন, সে হিন্দু এলাকা হোক, মুসলমান এলাকা হোক, সব জায়গায় উনি কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন, একদম নির্ভয় বক্তব্য রেখেছেন এবং ওনার বক্তব্যতে বহু মানুষ জড়ো হয়েছে। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আসামের বিভিন্ন জায়গাতে উনি পার্টির প্রচার করেছেন, ত্রিপুরাতে প্রচার করেছেন, মণিপুরে প্রচার করেছেন। উনি আসামি ভাষা ভালো বলতে পারতেন, সেই কারণে আসামে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আর পার্টির হয়ে প্রচার করেছেন। আমরা এমন একজন কার্যকর্তাকে আজকে হারালাম, যিনি এবার নির্বাচনের সময়তে আমাকে বারবার ফোন করেছেন যে আমি ভাষণ দেবো, আমাকে পাঠান, আমি কোনো জায়গায় ভাষণ দেবো। কিন্তু ওনার শারীরিক যে অসুস্থতা মনে করে আমরা খুব একটা জায়গায় পাঠাইনি ওনাকে, কিন্তু বারবার ফোন করেছেন। বারবার একটা আকুতি ছিল যে পার্টির হয়ে আমি প্রচার করব, পার্টির হয়ে যাব, আমার যতই শরীর খারাপ থাকুক না কেন। এবং আমার মনে হয় যে শেষ দিন পর্যন্ত আর বিজেপির কাজ যাতে পারে, পার্টি যাতে আর মাইনরিটি মোর্চা যাতে পারে, পার্টি যাতে সব জায়গা থেকে সুন্দরভাবে কাজ পারে এবং পশ্চিমবঙ্গে যাতে উন্নতি হয়। পশ্চিমবঙ্গেতে আমরা সরকার এসছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের উন্নতি প্রকল্পে, আর উনি বারবার ধরে চিন্তা করেছেন এবং আমাদেরও বলেছেন, ফোন করতেন, মাঝে মাঝেই ফোন করতেন। সেরকম একজন বড় কার্যকর্তাকে আমরা হারালাম, এটা আমাদের যথেষ্ট দুঃখজনক। এবং আমি বলতে পারি যে পার্টির তো যথেষ্ট ক্ষতি, বিশেষ করে মাইনরিটি মোর্চার যারা আছেন তাদের অনেক ক্ষতি, এবং পার্টির সর্বোপরি পার্টির যে আমাদের সংগঠন তাতে অত্যন্ত আর কষ্টদায়ক এবং অনেক ক্ষতি বলে আমি মনে করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।